मेरे दोस्तों, बेलियो, मित्रों ते बुजुर्गो, GS स्टूडियो वालों चाहत अली सलाम अर्ज करदा है ते शुक्रिया अदा करदा है अपने सारे भैणा भरावां दा जेड़े साडियां दास्तानां सुनदे ते पसंद करदे ने। साडी इहो ही कोशिश हुंदी है तुहाडे वास्ते नवीं दास्तानां किस्से कहानियां पेश करिए। अज जेड़ी दास्तान पेश कर रहे हां इहदा नां है मेमो ठगणी ते इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने खारियां वाले तो नसीब रमजी, शहर शेखुपुरे तो राणा इबरार साहब, रावलपिंडी तो राणा जाफर, पिंड हिड़की तो लाला हफीज, चौड़ा राजपूतां तो चौधरी मोहम्मद हनीफ मनेस साहब ते नवाज पट्टी साहब, कोट जीवन सिंह तो यासिन जट, आमर चीमा सपरैन तो। मेरे दोस्तों, हुण आउने आ अज दी दास्तान मेमो ठगणी वाले ते मेरा ख्याल है तुसां ये कहानी अपने वड्डियां कोलों सुनी होवेगी ते मेमो ठगणी दे नां तो भी वाकफ होवोगे। कहंदे ने मेमो ठगणी औरत किसी शहर विच रहिंदी सी ते सारे शहर दे विच मेमो ठगणी दे नां तो मशहूर सी। इहदी वजह यह सी बई ओह कई रूप बदल के लोकां नूं ठगदी ते फिर गायब हो जांदी सी। रूप बदलन दी वजह तो किसी दी पहचान विच ना आउणा पर ओहदे नां तो सारा शहर वाकफ सी। ओह किवें ठगियां मारदी सी ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਦਾਸਤਾਨ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੇ ਰੂਪ ਵਟਾਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੇ, ठगियां मार के लुक छुप जांदी फेरो पेस वटावे, तंग सी आए लोकी ओसो करे चलाकी भारी, ऐसे कारण तंग ओसो यार खलकत सारी, किवें ठगियां मारे यारो अज मैं आख सुनावा, लिखदा है सुल्तानी मैं सादक भट्टी गावा। मेरे दोस्तों, एक दिन मेमो ठगणी एक फकीर दी झुग्गी कोलों लंघी ते ओने वेख्या ओ फकीर चांदी दे सिक्के गिण गिण के एक थैली दे विच पा रिहा सी। ओ झुग्गी दे ओले खलो के वेखदी रही जदों फकीर ने ओ चांदी दे सिक्के गुथली विच पा के अपनी मैली कचैली गड्डड़ी दे विच लुका के रखे ते गोदड़ी थले विछा के लम्मा पै गया। मेमो ठगणी ने सोचा इस फकीर कोलों सिक्के किवें हासिल करां। ओ एक चाल खेडदी ए, ओने झुग्गी दे बाहर एक दरख्त नाल सिर मार के ते अपना सिर पाड़ लिया। उच्ची उच्ची रोन लग पई। फकीर ने झुग्गी चों बाहर झाती मारी ते ओनू एक जख्मी हालत विच जमीन ते पई एक औरत नजर आउंदी ए। भज के ओदे कोल गया ते मेमो ठगणी ने बेहोश होण दा नाटक कीता। फकीर ओनू खिच धरू के अपनी कुल्ली विच लै आया ते लिया के गोदड़ी उत्ते लटा दिता ते सोचन लगा मैं जाके किसी हकीम नूं लैके आउणा वां किधरे विचारी मारी ना जाए। हकीम नूं लैण जांदा है ते ओह किवें जांदा है। सादक भट्टी पेश करदा है शायर की लिखदा है। झुग्गी दे विच बैठ के झुग्गी दे विच बैठ के गेंदा एक फकीर जी सिक्के, बक्को बक करदा सिक्के वड्डे ते ओ निक्के, वेख के मेमो सिक्के यारो करदी एक चलाकी, उस मानो लाउंदी नाल डंग हुंदी ए टाकी, रुख दे नाल उस टक्कर मारी सिर चों लहू बगाया, बेग फकीर भी झुग्गी विचों यारो भज्जा आया, लैके ओनू झुग्गी अंदर गोदड़ी उत्ते पाया, ठूठे विच पानी लिया उसनू यार पियाया, ओ बेहोश पई मेमो पई मेमो बाबा फकीर बचावे, किधरे मेरी झुग्गी अंदर बीबी मर ना जावे।
ਭੱਜਿਆ ਵੱਲ ਹਕੀਮ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਘਬਰਾਵੇ। ਕਿੱਸਾ ਏ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਗਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਫਕੀਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੋਦੜੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੋਦੜੀ। ਫਕੀਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਔਰਤ ਲੈ ਗਈ। ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੇਰ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਢੱਗਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਤੇਲੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਤੇਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਦਾ ਢੱਗਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੋਲੂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਵੀ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤੇਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਘਰ ਤੇਲੀ ਦੇ ਆਈ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਤੇਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਚਾ ਖੜਕਾਈ। ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਠੱਗਣੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਨੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲੀ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਢੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ। ਬੀਵੀ ਆਕੇ ਤੇਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜਾਵੀਂ ਘਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਢੱਗਾ ਨਹੀਂ ਏ ਲੈਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਢੱਗਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਢੱਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸਾਂ ਢੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਤੇਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ ਤੇ ਤੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਖਲੋਤੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਾਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੂ ਵੱਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਢੱਗਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਢੱਗਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਈ ਏ। ਉਧਰੋਂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਤੇਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਮੇਮੋ ਠੱਗਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਯਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤਾਈਂ।
ਫੜ ਲਿਆਵੋ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਛਾਈ ਮਾਈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਠਗਣੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਯਾਰੋ ਲੁਕ ਛੁਪ ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਜਰ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਠਗਣੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਠਗਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬੜਾ ਸੀ ਆਇਆ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ। ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਖੱਚਰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਾਈ ਯਾਰ ਲਗਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਾਈ ਯਾਰ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਖੱਚਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੱਚਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਮਾਈ ਖੱਚਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਲੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਮਾਈ ਏ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਮੇਮੋ ਠਗਣੀ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।